ओम शांति 10 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निजर उन्नति पाई प्रतिदिन चालीचलनर चार्ट रख। सारा दिन रे चलनी किपरि रहिला चेक कर। मु यज्ञ प्रति ईमानदार बा सचोट होई रहिछि। निजर उन्नति पाई प्रतिदिन चालीचलनर चार्ट रख। सारा दिन रे चलनी किपरि रहिला चेक कर। मु यज्ञ प्रति ईमानदार बा सचोट होई रहिछि। प्रश्न केउं पिलामानक प्रति बाबांकर बहुत सम्मान रहिछि एवं तार चिन्ह कौन? केउं पिलामानक प्रति बाबांकर बहुत सम्मान रहिछि एवं तार चिन्ह कौन? उत्तर जेउ पिलामाने बाबांक सहित सच्चा होई रहिथांती यज्ञ प्रति सचोट अटंती, किछि भी लुचांती नहीं, सेही संतानमानक प्रति बाबांकर बहुत सम्मान रहिछि। सम्मान थिबा कारणरू स्नेह आदर करी सेमानकु आगकु बढ़ाइथांती एवं सेवा करिबा पाई मध्य पठाई दियंती। तेणु पिलामानकु सत शुणाई बाबांक ठारू श्रीमत नेबार बुद्धि रहिबा आवश्यक। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। एबे यही गीत तो भूल अटे, काहींकि ना परमात्मा तो समा अर्थात अग्निशिखा नुहति। वास्तव में परमात्मा को समा कुहाଯାଏ नहीं। भक्त माने एहिपरि अनेक नाम रखिदेइछन्ति। न जानिबा कारणरू मध्य कहउछन्ति नेति नेति। आमे किछि जानि नाहु कारण नास्तिक अटन्ति, तथापि जाहा इच्छा हेउछि ताहा कहि देउछन्ति। ब्रह्म समा माटी गोड़ीरे मध्य परमात्मा अछन्ति बोली कहि देउछन्ति। काहींकि ना भक्ति मार्ग रे केही हेले भी बाबांकु यथार्थ भावरे चिन्हि पारंती नहीं। तेणु बाबांकु निजे ही आसी निजर परिचय देबाकु पड़े। शास्त्र आदि केउथिरे मध्य बाबांकर परिचय नहीं, सेथिपाई सेमानकु नास्तिक कुहाଯାଇଥାଏ। एबे पिलामानकु बाबा निजे ही आसी निजर परिचय देउछन्ति। निजकु आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाइबा, एथिरे बहुत बुद्धिर काम रहिछि। वर्तमान आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाइछि एवं आत्मारे ही बुद्धि रहिछि। कर्मेन्द्रिय द्वारा जना पड़ी थाए आत्मार बुद्धि पारस ना पत्थर अटे। तेबे समस्त आधार आत्मा उपरे रहिछि। मनुष्य तो कहि देउछन्ति आत्मा ही परमात्मा अटे। आत्मा तो निर्लिप्त अटे। तेणु जहा चाहुछ ताहा करि चल। मनुष्य होई मध्य निजर पिता को ही जानी नाहंती। बाबा कहउछन्ति माया रावण समस्तंकर पत्थर बुद्धि करि देइछि। आत्मा दिन को दिन अधिक तम प्रधान होई चलिछि। वर्तमान मायार शक्ति बहुत अधिक थिबारु केही सुधुरी पारु नाहंती। सेथिपाई पिलामानकु बुझा जाइछि रातिरे शोइबा पूर्वरु सारा दिनर हिसाब किताब बाहर कर। कौन कौन करिछि? मु देवता मानक सदृश भोजन करिछि? मर्यादा अनुसारे चलनी थिला ना निर्बोधक भଳି? प्रत्येह निजर चार्ट न लेखिले तुमर उन्नति केबे हेले हेब नाही। बहुतंकु माया चापुड़ा लगाई देउछि। लेखुछन्ति कि आजि मोर बुद्धिजोग अमुक व्यक्तिंकर नाम रूपरे आकृष्ट हेला। आजि यही पापकर्म हेला। कोटिकरे गोटिए एहिपरि सत्य लेखिथांती। बाबा कहउछन्ति मु जेमिति एवं जेपरि अटे सेहिपरि मोते बिल्कुल केही भी जानि नाहंती। निजको आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाओ, तेबे जाई किछि हेले बुद्धिरे रहिब। बाबा कहउछन्ति जदिओ भल भल संतान माने रहिछन्ति, बहुत भल ज्ञान सुनाउछन्ति, किंतु जोग किछि हेले नाही। बाबांकर संपूर्ण परिचय मध्य तांकठारे नाही। निजे बुझी पारु नाहंती, सेथिपाई काहाकु बुझाई पारु नाहंती। सारा दुनियार मनुष्य मात्र के रचयिता एवं रचना को बिल्कुल जानी नाहंती, अर्थात किछि जानी नाहंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। एभଳି पुणी भी हेब।
5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏହି ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ ମୋତେ ପୁଣି ଆସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଭଲ ରୂପେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ବକ୍ସିଂ ବା ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ମାୟା ସହିତ ବକ୍ସିଂ ଚାଲିଥାଏ। ତଥାପି ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବେହୋସ କରିଦେଉଛି ନା। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏପରି ସବୁ ହେଉଛି। ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ସତ୍ୟ କହିବାରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା ତ ବହୁତ ରିଗାର୍ଡ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେବି। ବାସ୍, ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ବାବା ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲମ୍ବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 100% ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କି କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଥରେ ବୋମା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବିନାଶ ତ ଫଟାଫଟ ହେବା ଦରକାର ନା। ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତୁମେ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ନିଆଁ ହିଁ ନିଆଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ! ଆକାଶରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀମାନ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁସ୍କିଲରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ବିଚାର କର, ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। କେତେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଏହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଶିବ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏକଥା ପକ୍କା କରି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ମୋଠାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କିପରି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି କିପରି ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶରୀରର ଅଭିମାନ କମ୍ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନଚେତ ଚଳନି ବିଲକୁଲ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କିଛି ନା କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଅଲବେଲା ବା ଖାମଖିଆଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାତାବରଣ କିଛି ହେଲେ ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ଏପରି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା, ଏହା ତ ଚଣା ଚୋବାଇବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେହି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ କଥା ସବୁ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସାରାଦିନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ ନା? ନଚେତ ଇଏ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଓ ଶିବ ବାବା ଏକତ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ନା। ଯେପରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ମେହନତ କରୁ କରୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ବା ତୋଫାନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସେବା କରିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତା ସହ ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କିଛି କରିବୁ ତେବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରେ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ଏପରି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏତେ ଧନମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଆଉ କେମିତି ଥାଆନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ତ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯା। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ
ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ଏମିତି କ'ଣ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବିପଦ ରହିଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ବାବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ। ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି କାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥବା ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଆଦିକୁ ଜଳାଇ ଚାଲିବେ। ଏସବୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଘର ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛେଳି ସଦୃଶ ତ କାହାକୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ନା? କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହାକୁ ତ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଚାଲ ମଧୁବନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେବେ ତ ଏଠାରେ ଯେପରିକି ଧର୍ମଶାଳା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି କୁହାଯିବ? ବାବା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ, କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ। ଏହାଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାହାର ସମ୍ମାନ ରହୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା? ମାୟା ନାକରୁ ଧରି ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ତ ସବୁ ଦରକାର ନା? ଏହି ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ତଥାପି ବି କେହି କେହି ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ଯେପରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଏପରି ଗଣ୍ଠି ପକାଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ହେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଠି ପକାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚାଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ ତ। ଏହିପରି ଚାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ମୁଁ ସୁଖ ଦେଇଛି, ତେବେ ମାୟା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଶରୀରର ଅଭିମାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଚାଲିଚଳନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନିଜକୁ ଖୁସି କରି ବେପରୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। ଓଲଟା ସୋଲଟା କର୍ମ କରି ଦଣ୍ଡକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ନାହିଁ। ପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ପଣିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ପଣିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବାତାବରଣକୁ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତଥା ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସହଜରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରର ବାତାବରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ନିଜେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର। ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହଜରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ବରଦାନ ଦେଇଚାଲ। ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ବରଦାନ ଦେଇଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।